हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां ने? न्यू विजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे शुं शीखवाना छीए? तो आज आपणे धोरण 3 विषय अंग्रेजी एमां तमारे यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपणे शुं कहे छे? नोइंग अबाउट मी एंड अधर्स। तो आपणे समझी लईए कि आपणे शुं कहेवा मांगे छे। तो नोइंग एटले के जाणवुं, अबाउट ABOUT अबाउट एटले के विषे, मी एटले के मारा, एंड एटले के अने, अधर्स एटले के बीजा, के मारा अने बीजा विषे जाणवुं। तो चालो जोईए आपने शुं कहेवा मांगे छे। हवे एमां यूनिट 3 नोइंग अबाउट मी एंड अधर्स। हवे आपने शुं कहे छे? वाँचो, बोलो, समझो अने याद राखो। एमां पहेला आपने कहे छे कि आई एटले के हूँ। ज्यारे आपणे आपणा विषे वात करवाना होय त्यारे आपणे आई नो उपयोग करवानो। कि मारी पासे पेन्सिल छे, मारी पासे रबर छे, अथवा तो हूँ प्रिया छूं, कि हूँ महेश छूं। एवी रीतना आपणे कोई पण वाक्य आपणा विषे बनाववाना होय त्यारे आपणे आई नो उपयोग करवानो। तो आपणे जोईए नीचे वाक्य आपणे शुं कहे छे कि आई एम महेश। आई एटले के हूँ, एम एटले के छूं, महेश एटले के महेश, के हूँ महेश छूं। तो तमे तमारा विषे कंई पण बनावो त्यारे तमारे तमारुं नाम एमां उमेरी अने बोलवानुं कि आई एम प्रियंका अथवा तो आई एम हिना। आई पछी AM, हूँ एटले के आई, छूं एटले के AM। आई पछी AM मुकाय छे, पछी तमारे तमारुं नाम लखवानुं। तो चालो बीजું वाक्य आपणे शुं कहे छे? आई एम श्रेया। आई एटले के हूँ, एम एटले के छूं, श्रेया एटले श्रेया, के हूँ श्रेया छूं। पछी आपणे शुं कहे छे? आई एम अ स्टूडेंट। आई एटले के हूँ, एम एटले के छूं, स्टूडेंट एटले के विद्यार्थी, के हूँ विद्यार्थी छूं। तो हूँ माटे शुं वपराय? के आई वपराय। हूँ माटे आई वपराय छे अने आई पछी शुं मूकवानुं? AM। आई पछी M, आई एम। समजाय छे बधाने? हवे आपणे पछी शुं कहेवा मांगे छे? यू, YOU। यू एटले के तमे। कोई पण बीजा विषे ज्यारे आपणे वात करवानी होय त्यारे आपणे यू थी वाक्य बनाववाना। के धारो के कोई शिक्षक तमारी सामे होय तो शुं कहेवानुं? के तमे शिक्षक छो, तो यू आर टीचर। समजाय छे बधाने? यू पछी आर आवे, ARE, यू आर अ टीचर। तो चालो आपणे एना वाक्य जोई लईए। यू आर भारतीबेन, के सामे कोई व्यक्ति ऊभा छे तो एने तो आपणे शुं कहेवानुं? एनुं नाम भारतीबेन छे, तो यू आर भारतीबेन। यू एटले के तमे, आर एटले के छो, भारतीबेन एटले भारतीबेन, के तमे भारतीबेन छो। पछी बीजुं वाक्य आपणे शुं कहे छे? यू आर अ टीचर। यू एटले के तमे, आर एटले के छो, टीचर एटले टीचर अथवा तो शिक्षक, के तमे शिक्षक छो। हवे कोई बीजा विषे वात करवानी होय, धारो के तमारी बाजुमां तमारो फ्रेंड होय के कोई पण व्यक्ति होय एना विषे तमारे वात करवी होय त्यारे तमारे शुं बोलवानुं? यू आर अ मोन्टू अथवा तो यू आर अ पिंकी। एवी रीतना एनुं नाम लई अने तमे बोली शको छो। कोई डॉक्टर होय तो यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ नर्स। यू पछी YOU, यू एटले के तमे, यू पछी आर मुकाय, ARE। आई पछी आपणे शुं शीख्या? के आई पछी M, तो यू पछी शुं मुकाय? तो के आर, ARE। हवे आपणे नीचे जोई लईए के ही एटले के ते। कोई पण छोकरो सामे ऊभो होय तो तेना माटे आपणे वात करवी होय तो ही, छोकरा माटे वात करवी होय त्यारे ही। तो नीचे आपणे वाक्य जोईए। ही इज मोहित। ही एटले के ते, इज एटले के छे, मोहित एटले मोहित, के ते मोहित छे। पछी बाजुमां शुं छे? ही इज सुरेशभाई। ही एटले के ते, इज एटले के छे, सुरेशभाई एटले सुरेशभाई। पछी बाजुमां शुं छे? ही इज फार्मर। ही एटले के ते, इज एटले के छे, फार्मर एटले खेडूत, के ते खेडूत छे। तो त्यामां खेडूतनुं चित्र छे एमां शुं बाजुमां शुं छे? कंईक मकाई के एवुं कंई हाथमां पकड्युं छे ने एक हाथमां दाटेલું છે એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે
ખેડૂત છે. હવે શું કહે છે? હી ઇઝ પ્રતીક. હી એટલે કે તે, પ્રતીક એટલે પ્રતીક, ઇઝ એટલે છે કે તે પ્રતીક છે. પછી હી ઇઝ અ ક્રિકેટર, તો તેના હાથમાં બેટ પકડેલું છે. હી એટલે કે તે, ઇઝ એટલે કે છે, ક્રિકેટર એટલે ક્રિકેટર, કે તે ક્રિકેટર છે. હવે આપણે શેના વિશે વાત કરવાના? તો કે છોકરી વિશે. તો છોકરી વિશે શું આવે? સી, SHE, સી. સી એટલે કે તે અથવા તો તેણી. કોઈ છોકરી વિશે વાત કરવાની હોય ત્યારે સી, છોકરા વિશે વાત કરવી હોય ત્યારે હી. તો ચાલો જોઈએ તેના વાક્ય. સી ઇઝ રિદ્ધિ. સી એટલે કે તે, ઇઝ એટલે કે છે, રિદ્ધિ એટલે રિદ્ધિ, કે તે રિદ્ધિ છે. પછી સી ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ, તે ટેબલ ઉપર બેઠી છે અને બુક ખોલી અને કંઈક વાંચે છે, તો તે વિદ્યાર્થીની છે. સી એટલે તે, ઇઝ એટલે છે, સ્ટુડન્ટ એટલે વિદ્યાર્થીની. પછી શું છે? સી ઇઝ દીપા. સી એટલે કે તે, ઇઝ એટલે છે, દીપા એટલે દીપા, તે દીપા છે. પછી સી ઇઝ અ નર્સ. સી એટલે કે તે અથવા તો તેણી, ઇઝ એટલે છે, નર્સ એટલે નર્સ અથવા તો પરિચારિકા, કે તે નર્સ છે અથવા તો તેણી નર્સ છે. સી ઇઝ અ ટેલર. ટેલર એટલે બાજુમાં જુઓ તમે આકૃતિમાં શું છે? કોઈ સિલાઈ મશીન છે અને તે સીવે છે, તો સી એટલે કે તે અથવા તો તેણી, ઇઝ એટલે છે, ટેલર એટલે કે દરજી, કે તેણી અથવા તો તે દરજી છે. હવે નીચે આપણને શું કહેવા માંગે છે? કે તે માટે હી અને તે અથવા તો તેણી માટે સી વપરાય છે. હી હોય એ છોકરા માટે, છોકરા માટે હી અને છોકરી માટે સી મુકાય છે. હવે હી કે સી હોય તેના પછીના આપણે વાક્ય બનાવવા હોય તો હી અથવા તો સી, પછી શું આવે? ઇઝ, IS, ઇઝ. તો આપણે શું શીખ્યા કે આઈ હોય તો આઈ પછી AM, પછી યુ, યુ હોય તો YOU, યુ પછી RARE, પછી હી અથવા તો સી હોય તો પાછળ ઇઝ, IS. સારું, ચાલો તો હવે આપણે નીચે જોઈએ. ઇટ. ઇટ એટલે કે તે કોના માટે વપરાય? તો કે પ્રાણી કે વસ્તુ માટે. તો નીચે આપણે જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ ડોગ. ઇટ એટલે કે તે, ઇઝ એટલે કે છે, ડોગ એટલે કે કૂતરો, કે તે કૂતરો છે. તો કૂતરો એ કોઈ પ્રાણી છે, તો પ્રાણી હોય તો તેના માટે શું આવે? ઇટ. હવે બાજુમાં શું છે? પેન. ઇટ ઇઝ અ પેન. ઇટ એટલે કે તે, ઇઝ એટલે કે છે, પેન એટલે કે પેન, તો પેન એક વસ્તુ થઈ. તો એ આપણને શું કહે છે? કે ઇટ હોય એ કોઈ પ્રાણી કે વસ્તુ માટે વપરાય છે. હવે આપણને શું કહે છે? કે આઈ, યુ, હી, સી કે ઇટ વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. તો એમાં આપણને પાછળ પહેલાં ખાલી જગ્યા છે, પછી શું આપ્યું છે? ખાલી જગ્યા એમ, મીના, AM. AM એટલે શું આવે આગળ? તો કે I am મીના. પછી શું છે? ખાલી જગ્યા ઇઝ દીપા. દીપા, દીપા છોકરી છે, તો છોકરી માટે શું આપે? સી, SHE, સી. સી ઇઝ દીપા, કે તે દીપા છે અથવા તો તેણી દીપા છે. પછી બાજુમાં શું છે? ખાલી જગ્યા ઇઝ આયુષ. આયુષ એટલે કે છોકરો છે, તો શું આવે આગળ? હી. હી ઇઝ આયુષ, કે તે આયુષ છે. હવે નીચે શું છે? યુ આર, ખાલી જગ્યા આર અ સ્ટુડન્ટ. આર એટલે કે શું આવે આગળ? યુ. યુ આર અ સ્ટુડન્ટ, કે તે વિદ્યાર્થી છે. પછી શું છે? ખાલી જગ્યા ઇઝ અ કેટ. શું છે ઉપર? કેટ એટલે કે પ્રાણી, તો શું આવે? ઇટ. ઇટ ઇઝ અ કેટ, કે તે બિલાડી છે. પછી ઉપર શું દેખાય છે? પેન્સિલ. ખાલી જગ્યા ઇઝ અ પેન્સિલ. પેન્સિલ એટલે કે વસ્તુ, તો શું આવે? ઇટ ઇઝ અ પેન્સિલ. સારું, ચલો હવે નીચેના વાક્ય જોઈ લઈએ. જોડો અને વાક્યો બનાવીને લખો. તેમાં નીચે આપણને શું આપ્યું છે? આઈ, યુ, હી અને સી. તો આઈ હોય તો આઈની જોડે શું વપરાય? તો કે એમ. આઈ એમ માહી. પછી આપણને યુ આપ્યું છે, તો યુ પછી શું આવે? યુ આર. તો યુ આર મોહિત અથવા તો મોના, ગમે તે જેમાં ચાલે. પછી નીચે આપણને શું આપ્યું છે? હી. તો હિયારે શું આવે? ઇઝ.
હી ઇઝ મોહન અથવા તો મોહિત. મોહન એ છોકરો છે, મોહિત એ પણ છોકરો છે, એટલે મોહન અથવા તો મોહિત કોઈ પણ ચાલે. હી એટલે કે છોકરા માટે વપરાય. એટલે હવે સી, તો સી ઇઝ, પછી માહી અથવા તો મોના. સી ઇઝ મોના, કે તેણી મોના છે. આઈ હોય એટલે આઈ પછી શું આવે? એ એમ. યુ પછી આર, એ આર ઈ, પછી હી પછી ઇઝ, અને સી પછી ઇઝ. તો સમજાઈ ગયું બધાને? આ તમારે તમારી આઈડલમાં ખાલી જગ્યા અને જે જોડકું છે નીચે જોડો અને વાક્યો ફરીથી લખો, એ તમારે આઈડલમાં પૂરી નાખવાનું છે. એ આજનું તમારું હોમવર્ક છે. થેન્ક યુ.